Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Dear students, welcome to the online class My Home, My Classroom. How are you all today? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am well too, Alhamdulillah. This is Monjar Khan, Assistant Teacher at Shahzalul High School Club Consulate. First of all, I would like to advise you that your book should be opened with discussion when you sit before the online class, okay? Today, I'm going to talk about Unit 9, Lesson 2, Number A, different uses of definite articles. The, from your English Grammar and Composition, Class 7, at page 87. So, please open your book and look at page 87. Now, let's have a look in the board. Here, the topic is definite articles. Number A, different uses of the. There, Rule 7 and Rule 8. Today, I'm going to talk about these two rules. I hope you participate through the whole discussion with me. I'm with you in all the part of the discussion, inshallah. Now, let's get started the class. Here, Rule 7. Rule 7 says, what do you think about the collective noun? What do you think about the collective noun? Collective noun সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? Collective noun সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? Do they take any articles? The answer is yes. Collective noun take the in front of it. So, let's see here. There are some example sentences. The first example is, the mob is dispersed by the police. অর্থাৎ পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে বা ছত্রভঙ্গ করে দেয়. Here, mob is a collective noun. Mob. Mob means জনতা. Mob is a collection of some people who came to the road to get their demand from the enforcing authority. অর্থাৎ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো দাবি আদায় করে নেওয়ার জন্য কিছু লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, রাস্তায় আসলো. Here, এখানে ওই লোকগুলো হচ্ছে সম্মিলিতভাবে জনতা. And here
mob means জনতা. Mob is a collection of some people, so it's a collective noun. And we put definite article the before the collective noun. And the sentence is the mob is dispersed by the police. Here dispersed means ছত্রভঙ্গ করে দিল, পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় বা দিচ্ছে. Here the second example is the crowd was violent. The crowd is a collection of some people who gathered in a place to see what's happened in that place. What's happened there? Suppose there was an accident and some people has been gathered here to see what's happened. So here the crowd means the collection of people who gathered in that place. So crowd is a collective noun. Crowd means ভিড়, কতিপয় লোক. ধরো এখানে রাস্তায় হয়তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে, কিছু লোক এসে জমা হলো, ভিড় করলো, এই ভিড়টা হচ্ছে ক্রাউড. তাহলে এখানে কতিপয় লোকের সমাগম, ভিড়, কতিপয় লোক এর সমষ্টি সম্মিলিতভাবে ক্রাউড. তাহলে ক্রাউড ইজ এ কালেকটিভ নাউন. সো we should put definite article the before this collective noun. And the sentence is the crowd was violent, অর্থাৎ ভিড়টি ছিল আবেগ প্রবণ. এখানে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে, দেখতে এসেছে লোকগুলো, তখন লোকগুলো আবেগপ্রবণ হয়ে গেছে. অথবা হতে পারে ভায়োলেন্ট মিন্স আবেগপ্রবণ বা হিংস্র, হয়তো অন্য কোনো হিংস্রতার উদ্দেশ্যে কিছু লোক জড়ো হয়েছে, ভিড় জমিয়েছে. ধরে নিলাম এখানে লোকগুলো হিংস্র অথবা আবেগপ্রবণ. তো ওই ক্রাউড মিন্স হচ্ছে ভিড়. সো crowd is a collective noun and definite article the is placed before this collective noun. Now let's see here. The third example is the flock is tended by a small boy. The flock is tended by a small boy. অর্থাৎ ছোট্ট একটি বালক কী করছে? পালের যত্ন নিচ্ছে বা পালের যত্ন নেয়. ছোট একটি বালক পালের যত্ন নেয়. পাল কিসের? এই যে ফ্লক হতে পারে ভেড়ার পাল, হতে পারে গরুর পাল, হতে পারে ছাগলের পাল. তাহলে ফ্লক ইজ এ কালেকশন অফ সাম অ্যানিমেলস. সো ফ্লক ইজ এ কালেকটিভ নাউন and therefore we should put definite article the in front of this collective noun word flock. And the sentence is the flock is tended by a small boy. অর্থাৎ ছোট বালকটি পালের যত্ন নিচ্ছে. Now let's have a look here. The last example in rule 7. The sentence is the team hopes to keep up the winning spirit. The team hopes to keep up the winning spirit. অর্থ হচ্ছে দলটি, টিম দলটি আশা করছে বিজয়ী মনোভাব বজায় রাখবে. অর্থাৎ দলটি বিজয়ী মনোভাব বজায় রাখবে আশা করছে. দলটি আশা করছে বিজয়ী মনোভাব বজায় রাখবে. এখানে দল, টিম ক্যান বি a collection of some player
or force. If we think a team of football player, 11 players collectively called a football team. So here team means a collection of some players. So team is a collective noun, and for this reason we have to put definite article the before this collective noun. And here the sentence is, the team hopes to keep up the winning spirit. অর্থাৎ দলটি বিজয়ী মনোভাব বজায় রাখবে আশা করছে। I hope you understand rule 7. Now let's see here, the rule 8 says the is placed before the adjective. Definite article the is placed before the adjective. Why? The is placed before the adjective to mean the particular part of things. কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট অংশকে বোঝাতে অ্যাডজেক্টিভের আগে দি ব্যবহার করতে হয়, ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ব্যবহার করতে হয়। নাও লেটস হ্যাভ এ লুক ইন দ্য বোর্ড হিয়ার। There are some example sentences. The first sentence is, children are fond of the yellow of an egg. Children are fond of the yellow of an egg. অর্থ হচ্ছে শিশুরা ডিমের হলুদ অংশ খুব পছন্দ করে। অর্থাৎ ডিমের হলুদ অংশ শিশুদের খুব পছন্দ। তাহলে এগ হচ্ছে একটা পূর্ণ অংশ বা একটা সম্পূর্ণ ডিম। ডিমের একটা নির্দিষ্ট অংশ বোঝাতে ওই অংশের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করতে হয়। এখানে ইয়েলো হচ্ছে ওই ডিমের কুসুম, তো ইয়েলো থাকে, তাহলে ইয়েলো পার্ট হচ্ছে ডিমের ইয়েলো পার্ট। এই ইয়েলো পার্ট বোঝাতে ইয়েলোর আগে দা বসে। ইয়েলো শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। ইয়েলো অ্যাডজেক্টিভ মিন্স কোনো নাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা বা ওই নাউনের সংখ্যা বা পরিমাণ, এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। কোনো নাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা বা পরিমাণ হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এখানে ইয়েলো হচ্ছে ডিমের একটা অবস্থা, ওই ইয়েলো অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভের আগে দি বসেছে ওই ডিমের নির্দিষ্ট অংশ প্রকাশ করার জন্য। তো কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট অংশ প্রকাশ করতে, কোনো একটা কমপ্লিট বস্তুর একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রকাশ করতে হলে ওই অংশের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহৃত হয় এবং ওই অংশটা থাকে অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড। এখানে ইয়েলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড, তাই বলা হচ্ছে চিলড্রেন আর ফন্ড অফ দ্য ইয়েলো অফ অ্যান এগ। অর্থাৎ শিশুরা ডিমের হলুদ অংশ খুব পছন্দ করে। নাও লেটস সি হিয়ার দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল ইজ, they entered the thick of the forest. They entered the thick of the forest. They entered the thick of the forest. অর্থাৎ তারা বনের গভীর বা ঘন অংশে প্রবেশ করলো। তারা বনের ঘন অংশে বা গভীর অংশে প্রবেশ করলো। তো বন একটা কমপ্লিট নাউন, ফরেস্ট, আর ফরেস্টের অংশ হচ্ছে থিক। অর্থাৎ থিক এরিয়াটা, থিক পার্টটা, থিক হচ্ছে ঘন অংশ, ঘন একটা অবস্থা। এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড। আর ওই ফরেস্টের অংশ বোঝাতে অ্যাডজেক্টিভ থিকের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ওই ফরেস্টের অংশ বোঝা যায়। তাই অংশ বোঝাতে হলে, কোনো বস্তুর অংশ বোঝাতে হলে ওই অংশ অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড হয়, অংশের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করে ওই বস্তুর অংশ প্রকাশ করতে হয়। আশা করি তোমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছ। নাও লেটস সি হিয়ার দ্য থার্ড সেন্টেন্স ইজ, they ate
the small portion of the cake. They ate the small portion of the cake. They ate তারা খাইলো খেলো the small portion of the cake. এখানে কেক হচ্ছে একটা পূর্ণ অংশ বা একটা সম্পূর্ণ বস্তু হচ্ছে কেক দ্য কেক কেকটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ বস্তু ওই বস্তুর অংশ বোঝাতে যে স্মল পর্শন ছোট একটা অংশ স্মল অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড স্মল স্মলার দ্য স্মলেস্ট বিগ বিগার বিগেস্ট or the biggest. So এগুলো adjective word এর আগে ডেফিনেটলি দ্য ব্যবহৃত হয় ওই বস্তুর একটা অংশ নির্দিষ্ট অংশ প্রকাশ করার জন্য দ্য ব্যবহার না করলে ওই বস্তুর নির্দিষ্ট অংশটা প্রকাশ পাবে না তাই দ্য ব্যবহার করতে হয় সো হিয়ার the sentence is they ate the small portion of the cake তারা কেকটার একটা ছোট অংশ কেকটার ছোট অংশ তারা খেলো small portion adjective word and the is placed before this adjective word the small portion of the cake. Now let's see here the last example sentence is Air crashed into the deeper part of the Indian Ocean. Air crashed into the deeper part of the Indian Ocean. Air Asia হতে পারে একটা বিমানের নাম হতে পারে একটা জাহাজের নাম এটা একটা প্রপার নাউন এটা বিধ্বস্ত হয়েছে ক্র্যাশড হয়েছে into the deeper part of the Indian Ocean. Indian Ocean হচ্ছে একটা বস্তু বা স্থান একটা সম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ নাউন ইন্ডিয়ান ওশান ভারতীয় মহাসাগর ইন্ডিয়ান ওশান ভারত মহাসাগর দি ইন্ডিয়ান ওশান ভারত মহাসাগরের আগে সাগর মহাসাগর এগুলোর আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ব্যবহৃত হয় তাই এখানে দ্য ইন্ডিয়ান ওশান এটা একটা প্রপার নাউন আর ওই প্রপার নাউন দি ইন্ডিয়ান ওশানের একটা অংশ বোঝাতে ডিপার পার্ট অপেক্ষাকৃত গভীর অংশ এটা ডিপার দ্য ডিপেস্ট এটা অ্যাডজেক্টিভ তোমরা জানো অ্যাডজেক্টিভ এর ডিগ্রি হয় অ্যাডজেক্টিভের ডিপ গভীর ডিপার অধিকতর গভীর দ্য ডিপেস্ট সবচেয়ে গভীর এখানে ডিপার পার্ট অপেক্ষাকৃত গভীর অংশে ক্র্যাশড হয়েছে এয়ার এশিয়া আর এখানে ডিপার হচ্ছে যে অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডজেক্টিভের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ব্যবহৃত হয় নির্দিষ্ট অংশ বোঝাতে তাহলে ইন্ডিয়ান ওশানের নির্দিষ্ট অংশটা হচ্ছে ডিপার পার্ট একটা নির্দিষ্ট অংশ হচ্ছে ডিপার পার্ট ওই জায়গাতে এয়ার এশিয়া ক্র্যাশড হয়েছে তাই ডিপার পার্টের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য বসেছে সুতরাং তোমরা রোল 8 থেকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে কোনো বস্তুর একটা নির্দিষ্ট অংশকে বোঝাবার জন্য ওই অংশটা আসলে অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড হয় এবং ওই অংশের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ব্যবহৃত হয় ওই বস্তুর অংশ বোঝাবার জন্য তাই আমরা জানলাম রুল 8 থেকে কোনো বস্তুর অংশ বোঝাবার জন্য ওই অংশটা অ্যাডজেক্টিভ হয় এবং তার আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ব্যবহার করতে হয় নয়তো ওই বস্তুর অংশ বোঝানো যাবে না অতএব আজকের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম রুল 7 থেকে কালেকটিভ নাউনের আগে দ্য ব্যবহৃত হয় ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ব্যবহৃত হয় এবং জানলাম কোনো বস্তুর অংশ বোঝাতে অংশের আগে অংশটা অ্যাডজেক্টিভ হয় অংশের আগে ডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ব্যবহৃত হয় I hope you understand this class. If you find this class helpful, please leave comment, like, share and subscribe it with your friends.
share with your friends and subscribe it. After subscribing, press the bell button to get new video first when it is uploaded. বেল বাটনে চাপ দিলে কি হয়, চাপ দিয়ে রাখলে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যাবে, নতুন ভিডিওটা তুমি পেয়ে যাবে। ওকে, আজকে এ পর্যন্তই। That's for all today. See you again the next. Take care. Allah Hafiz.